समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनाई आज साधारण ज्ञान को नहीं ये वीडियोटी प्रस्तुत करिछि। आगो को बहुत सारा आमर प्रतियोगितामूलक परीक्षा रही तेणु ताहाकु दृष्टि रखी केतोटी साधारण ज्ञान प्रश्न उपरे आमे आज आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्नटी अछि पृथ्वीर दीर्घतम नदीबंध केउंठी अवस्थित? पृथ्वीर दीर्घतम नदीबंध केउंठी अवस्थित? ऑप्शन अछि भारत ना चीन ना अमेरिका ना श्रीलंका। पृथ्वीर दीर्घतम नदीबंध योजना अछि भारत रे। ऑप्शन एटा ठीक। केउं देश को श्वेत कोइलार देश कहा जाए? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, रूसिया, थाईलैंड। यार उत्तर होची स्विट्जरलैंड को आमर श्वेत कोइलार देश बोली कहा जाए। से भली 3 नंबर प्रश्न है भारतर बृहत्तम प्लानेटोरियम केउं सहर रे अवस्थित? कलिकता, जयपुर, बेंगालुरु, हैदराबाद। भारतर बृहत्तम प्लानेटोरियम अछि कलिकता रे, कोलकाता। पर प्रश्नटी होची भारतर उच्चतम पेट्रोल पंप केउंठारे अवस्थित? उच्चतम पेट्रोल पंप श्रीनगर, लेह लद्दाख ना जम्मू ना डेराडून। भारतर उच्चतम पेट्रोल पंप अछि लेह लद्दाख रे। एभली भाव में आमर 4टी प्रश्न सर जाइछि। 5 नंबर प्रश्न होची 5 नंबर प्रश्न निम्न मध्यरु किए सर्वप्रथमे भारत रत्न लाभ करथिले? अटल बिहारी वाजपेयी ना सचिन तेंदुलकर ना सी राजगोपालाचारी ना होमी जहांगीर बाबा। प्रथमे सर्वप्रथम किए भारत रत्न उपाधि पाइथिले ना श्री राजगोपालाचारी। 6 नंबर प्रश्न शांति निकेतनर प्रतिष्ठाता किए? सुभाष चंद्र बोस ना रवींद्रनाथ ठाकुर ना महात्मा गांधी ना बाल गंगाधर तिलक। शांति निकेतनर प्रतिष्ठाता होचंदी रवींद्रनाथ ठाकुर। हरिद्वार केउं नदी कूल रे अवस्थित? हरिद्वार ताप्ती नदी ना नर्मदा नदी ना गंगा नदी ना जमुना नदी। हरिद्वार आमर गंगा नदी कूल रे अवस्थित। विक्रम संवत केउं मसीहारु आरंभ होईछि? 57 ख्रीष्ट पूर्व नुहे ख्रीष्टाब्द 57 ना ख्रीष्ट अब्द एटा ना 56 ना 58 ना 59 कोटा एथरु ठीक? आमर विक्रम संवत 58 ख्रीष्टाब्द रे आरंभ होईछि। तापरे भारत एशिया महादेशर केउं भागरे अवस्थित? आम जो देश भारत से एशिया महादेशर केउं भागरे उत्तर ना पूर्वर ना दक्षिण ना पश्चिम रे? भारत एशिया महादेशर दक्षिण रे अवस्थित, दक्षिण भागरे अवस्थित। किंतु भारत रे आम ओडिशा राज्य पूर्वर अवस्थित। तापर प्रश्न पृथ्वी रे केतोटी महादेश अछि? पृथ्वी रे आमर 7टी महादेश अछि। 5टी महासागर अछि किंतु महादेश अछि 7टी। 11 नंबर इंडोनेशिया, मालयेशिया और श्रीलंका केउं महादेश रे अवस्थित? एगुड़िक मध्य एशिया महादेश रे। आम भारत जो महादेश रे अवस्थित सेई महादेश रे इंडोनेशिया, मालयेशिया और श्रीलंका अवस्थित। अमृतसर हत्याकांड केउंठारे होइथिला? जलंधर ना लुधियाना ना जालियानावालाबाग ना पटियाला। अमृतसर हत्याकांड जालियानावालाबाग ठारे होइथिला। मोहेंजोदारो केउं नदी कूल रे अवस्थित? चेनाब ना झेलम
ନା ସିନ୍ଧୁ ନା ରାବି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଆଉ ହରପ୍ପା ସହରର ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆମ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ। ଆମ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଆଉ ହରପ୍ପା ସହରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ନାନାଗାର, ତାଙ୍କର ଘର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଆଉ ହରପ୍ପା ସହର, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା? ନା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ହରପ୍ପା ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ନା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ? ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। କେଉଁ ବେଦରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଋକ୍ ବେଦ ନା ସାମବେଦ ନା ଯଜୁର୍ବେଦ ନା ଅଥର୍ବ ବେଦ? କେଉଁ ବେଦରେ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଏଟା ହେଉଛି ଅଥର୍ବ ବେଦ। ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଗାଲିଲିଓ ନା ମାର୍କୋନି ନା ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍ ନା ଷ୍ଟିଫେନସନ୍? ଏଟା ହେଉଛି ମାର୍କୋନି। ରେଡ଼ିଓ ମାର୍କୋନି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍, ଷ୍ଟିଫେନସନ୍, ଚାରିଟା ଅପସନ୍। ଆ ଭିତରୁ ଆମର ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ମାର୍କୋନି। ତାପରେ ଭିଲାଇ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନା ତାମିଲନାଡୁ? ଭିଲାଇ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାରକସି କାମ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନୀଳଗିରି ନା କଟକ ନା ଭୁବନ ଭଟିମୁଣ୍ଡା? କେଉଁଟା ତାରକସି କାମ ପାଇଁ? କଟକ ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭୁବନ ହେଉଛି ବାସନକୁସନ। ତାପରେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରା ଖଣି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ? ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରା ଖଣି ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ବେଲଜିୟମ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କାଚ ନା ଚମଡ଼ା ନା କାର୍ପାସ ନା ଲୁଗା? ବେଲଜିୟମ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବେଲଜିୟମ କାଚ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ନା ବାଷ୍ପ ଇଞ୍ଜିନ ନା ବିଜୁଳିବତୀ ନା ଟେଲିଫୋନ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ଏ ବାଷ୍ପ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଫେନସନ୍। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ପୃଥିବୀର, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ରିପିଟ୍ କରିକି ବୁଝିକି ଉତ୍ତର କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଥିବ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ, ତୁମେ ଯଦି ଭାରତ ତମ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ କି ରାଜ୍ୟର, ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ନୀଳଗିରି, ଆମାଜନ ନା ହୋୟାଙ୍ଗ? ଆମାଜନ ନଦୀ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ହୋୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚୀନର ଦୁଃଖ। ହୋୟାଙ୍ଗ, ଚୀନର ଦୁଃଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ହୋୟାଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତାଳ ତେଲର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାଳ ତେଲର ଦେଶ। ସାଂଘାଇ, ନାଇଜେରିଆ, ସାଇବେରିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ? ତାଳ ତେଲର ଦେଶ ନାଇଜେରିଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଆମର ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କଟକରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ମାନେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ସେଇଟା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମର ଯେଉଁ କଟକରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଫାର୍ମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ଓଡ଼ିଶା? ଏଇଟା ଆମର କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ। କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ନଡ଼ିଆ ତେଲ
ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସେଠୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ମାତା ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପିତାମାତା ଏ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ? ଆର୍ଯ୍ୟା ଶିବଗୁରୁ, ନା ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଜୁନ, ନା କୟାଧୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ନା ଜ୍ଞାନବତୀ ଶାନ୍ତନୁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପିତାମାତା କିଏ? ଯଦି ମା ଜାଣିପାରିନି, ପିତା ଜାଣିଲେ ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତମେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ଜାଣିପାରିବ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ। ତେଣୁ କୟାଧୁ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ସି ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପିତାମାତା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, କେଶବ, ଗଦାଧର, ତୀର୍ଥରାମ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ଗଦାଧର। ମାଟି, ପଥର, ଧନଦୌଲତ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶ ଗଠନ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ବୀରମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟରେ ତଥା ଶହୀଦମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ନା ମୁନ୍ସି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ, ନା ଅରବିନ୍ଦ? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ? ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ବାଣୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଡାକରା ବି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମର ଥିଲା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ। ତେଣୁ 29 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବେଦବ୍ୟାସ କେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ପରାଶର, ନା ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ନା ବଶିଷ୍ଠ, ନା ବାଲ୍ମୀକି? ବେଦବ୍ୟାସ ଥିଲେ ପରାଶର ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର କିଏ? ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ମାତା, ପିତା, ଭଗିନୀ, ଈଶ୍ୱର। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମା। କାରଣ ମା ଠାରୁ କେହି ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଭଗବାନ ବି ନୁହେଁ। ମାତୃ ସ୍ନେହ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ତୁଚ୍ଛ। ତାହେଲେ 31 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ କେଉଁ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ, ନା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ, ନା ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ, ନା ହିମାଳୟ? କେଉଁ ପର୍ବତ ଏ କରିଥିଲେ? ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କଳିନ୍ଦଗିରିରୁ ବାହାରିଥିବା କେଉଁ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କାଳିନ୍ଦୀ? ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, କାବେରୀ? କେଉଁ ନଦୀ? କଳିନ୍ଦଗିରିରୁ ବାହାରିଛି ଆମର ଯମୁନା। এই ଯମୁନା ନଦୀ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ। ଭାରତବର୍ଷର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାମ ରହିଛି? ଭାରତବର୍ଷର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କେଉଁଟା ରହିଛି? ପୂର୍ବରେ ତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦ୍ୱାରକା, ନା ବଦ୍ରିନାଥ, ନା ଜଗନ୍ନାଥ, ନା ରାମେଶ୍ୱରମ? ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିଛି ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ କିଏ? ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ এটা ହେଉଛି ହିମାଳୟ। ଦେଓମାଳିଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବତ। ସେଟ୍ ଏ ଥିବା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟ୍ ବିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେଟ୍ ବିର ହେଉଛି, ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? କାବେରୀ, ଗଙ୍ଗା, ନା ଯମୁନା, ନା ମହାନଦୀ? ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ତାପରେ ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବାଂଲାଦେଶ, ନା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ନା ବ୍ରାଜିଲ, ନା ଭାରତ? ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ରେଳପଥ ରହିଛି ପୃଥିବୀର। କେଉଁ ବେଦରେ
ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଟିକିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଲେଇକି ପକାଇ ଦେଇଛି। କେଉଁ ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ନା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ। ଖବରକାଗଜର ଦୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଖବରକାଗଜର ଦୀପ ନ୍ୟୁଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ମାଳଦ୍ୱୀପ ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ? ଏଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଏ। ଖବରକାଗଜର ଦୀପ ନ୍ୟୁଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟିଫେନସନ୍ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଷ୍ଟିଫେନସନ୍ ମୁଁ ସେଟା କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ଷ୍ଟିଫେନସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍। ରେଡ଼ିଓ ମାର୍କୋନି, ଷ୍ଟିଫେନସନ୍ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ବାଷ୍ପ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। କୋଲାର ସୁନା ଖଣି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କୋଲାର ଆମର ତାମିଲନାଡୁ ନା ବିହାର ନା ଗୁଜରାଟ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ? କୋଲାର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହୀରା ଖଣିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କେଉଁ ସହରକୁ ଗୋଲାପୀ ସହର କୁହାଯାଏ? ଆଜମେର ନା ଜୟପୁର ନା କୋଲକାତା ନା ବାରାଣସୀ? ଜୟପୁର ସହରକୁ ଗୋଲାପୀ ସହର କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରା ଖଣି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ହୀରା ଖଣି ପାନ୍ନାଠାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଲିଗଡ଼ ସହର କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଚମଡ଼ା ନା ଚାବି ତାଲା ନା ଲୁଗା ନା କେବୁଲ? ଆଲିଗଡ଼ ସହର ଚାବି ଆଉ ତାଲା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କେଉଁ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1922, 1930, 1931 ନା 1932? ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା 1930 ମସିହାରେ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ 42 ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା 1930। କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ତୈଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା? ରୁଷିଆ ନା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ପେନସିଲଭାନିଆ? କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ତୈଳକୂପ ତେଲ ଖଣି ଯେଉଁ ଖନନ କରାହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ପେନସିଲଭାନିଆ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ଭାଗରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ? ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ। এই ପ୍ରଶ୍ନଟା ରିପିଟ୍ ହେଲା ପୁଣି। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଆମ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥିତ। ଆୟତନରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ କିଏ? ଆମେରିକା ନା ଚୀନ ନା ରୁଷିଆ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ? ଆୟତନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୁଷିଆ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଚୀନ। ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେରଳ ନା ତାମିଲନାଡୁ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ? ଆମର ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଏଟା ତାମିଲନାଡୁରେ। ଅମରକଣ୍ଟକ କେଉଁ ନଦୀର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ? ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମି ଯେଉଁ, ସେଠାରୁ ଆମର ମହାନଦୀ ବାହାରିଛି। ମହାନଦୀର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ବୈତରଣୀ ନୁହେଁ, କାଠଯୋଡ଼ି ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନୁହେଁ, ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ଆମ ମହାନଦୀ ବାହାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶକୁ ଶ୍ଵେତ କୋଇଲାର ଦେଶ କୁହାଯାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବି ରିପିଟ୍ ହେଲା। ରିପିଟ୍ ହେଲେ ଭଲ କଥା, ଆମର ଅଧିକ ମନେ ରହିଯିବ। କେଉଁ ଦେଶକୁ ଶ୍ଵେତ କୋଇଲାର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ରୁଷିଆ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ଚୀନ? ଏଇଟା ହେବ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ହରିଦ୍ୱାର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ହରିଦ୍ୱାର ଗୋଦାବରୀ ନା ଯମୁନା ନା କାବେରୀ ନା ଗଙ୍ଗା? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ହରିଦ୍ୱାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ପକାଇ ଦେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି। ଭାରତ ରତ୍ନ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ରାସ୍ତା କେଉଁଠି? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ରୋଡ଼ ନା ନାଗପୁର ରୋଡ଼ ନା କଲିକତା ରୋଡ଼? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ରାସ୍ତା। ବେଲଜିୟମ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଲୁଗା, ଚମଡ଼ା, କାଚ, କେବୁଲ? ବେଲଜିୟମ ସହର କାଚ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ?
ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜଉ କାମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଖ୍ୟାତ? ନବରଙ୍ଗପୁର, ଭୋଗରାଇ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ପିପିଲି। ଜଉ କାମ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶା ନା ଛତିଶଗଡ଼ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ? ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଯିଏକି ଆମର ବିଶ୍ୱକବି ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଯିଏ ଜନଗଣମନ ଲେଖିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କାରଖାନା ଅଛି? କାମ୍ବେ, ସୁରତ, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଆମରେଲି। ଗୁଜରାଟର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କାରଖାନା ଅଛି? ଏଇଟା କାମ୍ବେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ତାଳଚେର। ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ତାଳଚେର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମାର୍କୋନି କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି, ରେଡ଼ିଓ ମାର୍କୋନି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସାଇକେଲ ମ୍ୟାକମିଲନ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ନା ଯାଜପୁର ନା ବାରିପଦା ନା ପିପିଲି? ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅଶୋକ ଶିଳାଲିପି କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଧଉଳି ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ନା ଲଳିତଗିରି ନା ଉଦୟଗିରି? ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି ଧଉଳଗିରି ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଧଉଳି ପାହାଡ଼ରେ। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଲେହ ଲଦାଖ। এই ପ୍ରଶ୍ନଟା ବି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। କଂସା ବାସନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଖ୍ୟାତ? ଘଟଗାଁ, ଭୁବନ, ବାଳକାଟି, ଅନୁଗୁଳ। କଂସା ବାସନ ପାଇଁ ଭୁବନ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେଉଁ ମହାଦେଶରେ? ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ এই ପ୍ରଶ୍ନଟା ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ, ଯେଉଁଠି ଆମ ଭାରତ ଯେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେହି ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଟା ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ, ଏଇଟା ବି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି 58 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 58। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ରେଳଡବା ମରାମତି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? ରେଳଡବା ମରାମତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଏହି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆଜିର ପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଏଇଠି।